आसंतु शुणिबा कान्हूचरण महांतींक सुप्रसिद्ध उपन्यास हा अन्नर द्वादश भाग। मंगलवार दिन सकाळु उठी प्रधाने गहिर आड़े बुली जाइथिले। गोटाए वर्ष सिना फसल लोकसान होईगला, ए वर्ष भी कौन ठाकुर एपरी निर्दय हेबे। भीषण दुर्भिक्ष चारिआडे घोटी गलानी। गाई गोरु तो मरी पद्दा होईगलेनी। जेपरी जणा जाउछि आउ मास गोटाए दीटारे मनीष गुड़ा भी मशा माछि परी मरीजिबे। ज्येष्ठ मास पाखई आसिला, वर्षार चिन्ह वर्ण नाही। जदि ए वर्ष भी आर वर्ष परी अपाळक पड़े, देशटा छारखार होइजिब। गोटाए होई आउ केही बंची पारिबे नाही। गाँ लोकंकु से जेपरि भाबरे निराश करी विदाय करिसंती, लोकंकर तांक उपरे अदौती हेबार कथा। सेमाने निश्चय दाउ साधिबार बाट खोजिबे। एपरि असमय विपद बेलरे जगुटा जाई मामू घरे बसिला। लोकंकर ढंग जेपरि देखा जाउछि, आपद विपद को केही पिठिरे पड़िबे नाही। एडे बड़ भेंडा टोकाटा घरर हानि लाभ बुझिब नाही। से एकुटिया कौन करि परिबे? बड़ अछि ना बयस अछि जे आपद विपद बेलकु ठेंगा बाड़ी धरी बाहरी पड़िबे? जेते आपणार हेले भी तो नेतिटा पर माइपी लोक बड़ हेमतरे घर चलाई आसुछि। केतेबेले केउ कथा किए कहिब? चारिआडू चोरी डकायतर खबर आसी कानरे पड़ुछि। केउ गाँरे किए काहा घरे पशि दिन दीपहर रे तंटी काटी धन दर्भ लुटी करी नेउछि। केउठी बा राति अधरे घरे निया लगई धान चाउल बोही नेउछंती। तेबे सब तो सुनिबा कथा, केही आखिरे देखि नाहंती। केते सत केते मिछ किए कहिब? सत हेउ कि मिछ हेउ, आगरू सावधान रहिबा भल। लोकंक उपर जो विपत्ति पड़िछि, चोरी डकायत न हेबो बा काहीकि? खाइबाकू न पाइले पेट बिकଳରେ मनीष कौन करि न पारे। जीवन उपरे पड़िले धर्म अधर्म तो पछ कथा। पियादा पुलिस मानुछि किए? देशटा जाक जदि चोरी करंती, पुलिस बिचरा करे कौन? काहाकू धरिब, काहाकू दंडिब, आउ काहाकू तंडिब? गाँ लोके विपक्ष। जगुटा मूर्ख मामू घरे रहिला। हलिया बया बाउरी पिला। गाँ लोकंकर कुशिक्षार पड़िबाकू केते बेଳ? जदि लोकबल थांता, से हुए तो धान गदा भांगी खणी करी धान सब पोती पकांते। से कथा आरंभ कले, धान धान होई गाँ लोके आउ तांकू उठेई बसई देबे नाही। देढ़ी न देवा जाए बार सहिब नाही। ज्योतिष जहा कहिसंती 3 वर्ष जाए अपाळक पड़िब। जदि तांक भविष्यतवाणी सत हुए, तेबे निज रक्षण असंभव, से काहू परकू रखिब? विषम विपद रक्षा मिलुछि किपरि? एहिपरि केते कौन चिंता करू करू बुढ़ा प्रधाने आसी गहिर मझी गोटिकिया आंब गछ मूले पहुंचिले। से निज विषय रे जेते भाबिबाकू बसिले, तांकू सेतिकी चारिआड अंधकार देखागला। कौनसी उपाय खोजी पाइले नाही। गाँ मेळकू सिपाही फौज पारंती नाही। से तो सामान्य लोक। शेषकू ठाकुरंक उपरे निर्भर करी निश्चिंत रहिबा छड़ा प्रधाने अन्य बाट किछि पाइले नाही। जाहा करिवे ठाकुरे तांक इच्छा। प्रधाने काहारी लाभ क्षति न थांती। निजर हक पाउणा गंडाक छड़ा से काहारिठू केबे ठकिकी पाहुलाटाए भी नहीं नाहंती, कि निजर पाउणारू काहाकू जानी जानी कड़ाक्रांति केबे छाड़ी नाहंती। हाटे कदली नैवेद्य स्वाहा नीति अवलंबन करी प्रधाने तांकर धन दौलत धान चाउल सबु परम पिता परमेश्वरंक पदमूलरे मने मने समर्पण करदेले। ठाकुरंक ना धरी भोकिला गाँ लोकंकु से नास्ति वचन शुणाई घरू घौड़े देइछंती। ठाकुरे रखिले रखिबे, उजाड़िले उजाड़िबे। प्रधाने एहिपरि केते कौन भाबी बसिले। से बेलकु बेल जेतिकी भाबिले तांकर जगु उपरे राग सेतिकी बढ़िला। काहा पई से एपरि हाई पाई होउछंती? काहा पई से बंधु बांधव गाँ लोकंकर विष दृष्टि पड़िछंती? तांकर तो चतुर्थावस्था। पाकला आंब गोटाए सुलुसुलिया बारे झड़ी तले लोटिबा कथा। पुओ जदि जोगा हैला संपत्ति हेब कौन? पुओ जदि अजोगा हैला धन संपत्ति बा हेब कौन? रखिब किए? जगु भेंडा हैला, बुद्धि फेरिला नाही। तथापि से जदि आखि बुझी निश्चिंत हुअंती, पिलाए छतर रे पशिबे। बाप छेउंड बेणुटी अनाथ हेब। पिलांकु आसन्न विपदरू रक्षा करबाकू से सिना समस्तंकर अप्रिय पात्र होइछंती। नहिले तांकर भाव केते दिन जे से संसारर जंजाल रे पड़ी घांटी हुअंते। नेति तांकर केही नुहे। दांडरू गोटाई आनी से ताकू लोकंकर समालोचना विरुद्ध रे निज घरे आश्रय देइछंती।
ଜଗୁ ଯଦି ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟାଏ ପର ମଣିଷ ହାତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମର୍ପି ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଦକଦକ ହୋଇ ବେଳ କାଟନ୍ତେ। ବିଲେଇ ହାତରେ ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ା ରଖିବା ପରି ଜଗୁକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାର ଦେଲେ ସେ 2 ଦିନରେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବ। କାହାକୁ ଦେବ କ'ଣ କରିବ ତାର ହିସାବ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନଟା ଯାକ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେତକ ସେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଅସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟୟ ହେବାର ଦେଖି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଣୁ ଯଦି ମଣିଷ ହୁଏ ସେହି ଏକା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଅତି ଦୂରର କଥା। ନେତିକୁ ବଣରୁ ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି, ପରକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପି ଦେଲେ ସିନା ପୋଷା ମାନିବ। ବୋହୂଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସେ ଘାସକୁ ଛୋଟ ପାଳକୁ ଲମ୍ବ। ଯେ କେତେଟା ଦିନ ସେ ଆସି ରହନ୍ତି ସମୟ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସର୍ଜନା କରନ୍ତି। ଟିକିଏ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼େ ସବୁ ଲୁଚାଇ ବାପ ଘରେ ପୁରାନ୍ତି। ନେତି ଅନେକ ଥର ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ କ'ଣ ବା କରିବେ? ଶିକାରେ ଥୋଇବାକୁ ଦେଲେ ପାଟିରେ ଥୋଇବାର ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ତାକୁ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ? ଦିନ କେଇଟାରେ ଗୋପପୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଜୁର କରିପାରନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ବୋହୂଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖି ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ବର୍ଗ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ଜହିଁରେ ହାତ ଦେବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯିବ। ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିବେ ତାର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ନହେଲେ କି ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅକୁ ଖାଇ ବସନ୍ତେ। ଅବଶ୍ୟ ପଣ୍ଡିତେ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ କହିଥିଲେ ପୁଅ ମରିବାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ। ଯଦି ଏସବୁ କଥା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏପରି ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋହୂ ସେ ବାଛି ବାଛି କରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡା ପୁଅକୁ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତେ ବା କାହିଁକି? ଯାହା ହେବାର ତ ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି ସେତିକି ମଙ୍ଗଳ। ସେଥିପାଇଁ ସିନା ସେ ବେଣୁକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ଭାବୁ ଭାବୁ ବେଳ ଯେ ଆସି 2 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଝଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛର ଫାଙ୍କ ବାଟେ ଯେତେବେଳେ କଅଁଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେର୍ଛା ଖରା ଆସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଆସୁ ଆସୁ ସକାଳଟାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ଫେରିବାର କଥା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗହୀର ବିଲର ଟେକା ଭୁଷା ଡେଇଁ ନାକ ସଳଖା ଘର ମୁହାଁ ଚାଲିଲେ ଅବଶ୍ୟ ବାଟ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଏ? ଖରା ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ଯଦି ହିଡ଼ ପହି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଟିକିଏ ବୁଲାଣି ପଛେ ପଡ଼ୁ, ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରେ ଗୋହିରୀ ବାଟେ ଗଲେ ସୁବିଧା। 3-4ଟା କିଆରି ଡେଇଁ ଗଲେ ବେତ କିଆବଣ ଆର ପାଖରେ ଗୋହିରୀ। ପ୍ରଧାନେ ଗୋହିରୀ ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। କିଆବୁଦା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ ଜଣେ ପଛରୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଠିଆ ହେଲେ। ଡାକୁଥିବା ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବୟସ 40 ପାଖାପାଖି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଖୁନ୍ଦି ହୋଇଛି। ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଏକଥା ବେଶ୍ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ନିଶ ଦାଢ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ ପଠାଣି ଟୋପି, ହାତରେ ଗୋଟେ ଚୌହାତି ମୋଟ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗା, ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା। ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଧାନେ ସତେକି ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ତହିଁରେ ପୁଣି ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଟା ସେତିକି ସେତିକି ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସୁଛି। ଭୟ ତ ହେବାର କଥା। ଯେପରି ସମୟ ଲୋକଟି ପଠାଣିଆ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, ଏହି ଗାଁ କ୍ୟା ନରିପୁର? ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ହଁ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଏହା ଦିନୁ ପ୍ରଧାନ କା ଘର କାହାଁ? ପ୍ରଧାନ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ରେ ବାପା? ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ ଦିନୁ ପ୍ରଧାନ, ଡାକ ନାମ ବୁଢ଼ା ପ୍ରଧାନେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଏ ପଠାଣ ପିଆଦାଟାର କି କାମ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ବୁଝି ଠିକଣା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଧାନେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଧାନଙ୍କଠାରେ ତମର କି କାମ? ସେ କହିଲା, ବଡ଼ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲ? ତମେ କ'ଣ କର? ଲୋକଟି ବଡ଼ ଭଦ୍ର ଲୋକ। କହିଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ବିକ୍ରମପୁରରୁ। ବିକ୍ରମପୁର ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କର ପିଆଦା ମୁଁ। ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ବିକ୍ରମପୁରର ମିଆଁ ଭାରି ବଡ଼ ଜମିଦାର। ଆଖପାଖ 10 ଖଣ୍ଡି ମୌଜାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଡାକ। ଯେପରି ସୁପୁରୁଷ ସେହିପରି ଦୟାଳୁ, ପର ଦୁଃଖ କାତର। ତାଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ଆଗ୍ରହରେ କାନ ଡେରି ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଲୋକେ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତାର ଆଦେଶ ପଛ, କିନ୍ତୁ ଦେବପ୍ରାଣ ମିଆଁଙ୍କର ଆଗ। ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଗାଁ କେଇ ଖଣ୍ଡିରେ ବାକି ରହିଛି କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କର ମତି ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଠାଏ ଠାଏ ସେ ଦେବ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛନ୍ତି। କୂଅ ପୋଖରୀ ଯେ କେତେ ଖୋଳାଇଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ପରକୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଧର୍ମର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। ବିକ୍ରମପୁର ମିଆଁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଲା ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭୟର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ବୁଝିପାରି
ସେ ଯେପରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ନରିପୁରର ଦୀନବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନେ ମୁଁ ନିଜେ। କ'ଣ ଜରୁର ଖବର ଅଛି କହ? ଲୋକଟି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। କ'ଣ ମନେ କରି ତାଙ୍କୁ ସଲାମ କରି କହିଲା, ମୁକୁନ୍ଦପୁର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବୋହୂ? ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ହଁ, କାହିଁକି? କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆପଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ତାର ଶୁଣିବା କଥା, ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିର ହୋଇ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିପରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ପାଇ ବେଣୁବୋଉ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଯିବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାପଘରର ଅବସ୍ଥା ବି ସେପରି ଭଲ ନୁହେଁ। ସମୟ ଖରାପ। ପିଲାଟି ତାଙ୍କର ଦୂରରେ ରହିଲା। ସବୁଦିନେ ତା ନାମରେ ସେ ଅସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଳକୁ ବେଳ ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ତାଙ୍କର ମା ମନ ମୋଟେ ବୁଝୁନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଘରକୁ ଫେରିବା ହିଁ ଭଲ। ସବାରି ଗୌଡ଼ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାଇ ଯେତେ ବାଧା ଦେଲେ, କଅଁଳେଇ ସଅଁଳେଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଡେରି କରିବାକୁ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବେଣୁବୋଉଙ୍କର ମନ ବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି ବାଧା ଦେଇ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେଳ କାଟିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଭଉଣୀର ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ସବାରି ଗୌଡ଼ ସଜିଲ କରିବାରେ ମନ ଦେଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ବିଦାବିଦି ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନେ ସକାଳ ପହରୁ ବୁଲି ବୁଲି ସବାରି ଗୌଡ଼ ସଜିଲ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋସାମତ କଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 12ଟା ସରିକି 6 ଜଣ ଗୌଡ଼, ଜଣେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଠିକ୍ କରି ବହିନା ଦେଇ ଆସିଲେ। ଖାଇବା ଅଭାବରେ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଟଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଓଜରା ବିଦାକି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଦିବକତ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଭୋଜନ ତ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆଉ କଥା, ଓଜର ଆପତ୍ତି ଅଛି। ଗୌଡ଼ ଭଣ୍ଡାରୀ ନ ମଙ୍ଗନ୍ତେ କାହିଁକି? ଯାହା ହେଉ ଯଥାବିଧି କନ୍ଦା କଟା ବାହୁନା ବାହୁନି ଶେଷ କରି ବେଣୁବୋଉ ଡୋଲିରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ପ୍ରାୟ 4ଟା। ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବଳେଇବାକୁ ଆସି ବିଦାୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ହେବ କ'ଣ? ଗହୀର ବିଲରେ ବାଟ, ଗୋଡ଼ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଧଡ଼ିଆ ମଢ଼ିଆ ଗୌଡ଼ଯାକ ଧସେଇ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିରୁପାୟ। ଏଣେ କାନ୍ଧରେ ପକାଇବାକୁ କାହାରି ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା ଗାମୁଛା ବି ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାଟରେ ଠାଏ ଠାଏ ତାଙ୍କୁ ସବାରି ଭିଡ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ବାପୁଡ଼ା ଯେତେ କହିଲେ ବି ଗୌଡ଼େ ଚଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି। ପାଟି ହଲେଇବା ତ ସହଜ, କାମଟି ଅସଲ। ସଞ୍ଜ ସରିକି ସେମାନେ ଆସି ବିକ୍ରମପୁର ଆଖପାଖ ହୋଇଗଲେ। ଭାରି ଥକି ଗଲେଣି। ସବାରି ଭିଡ଼ି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଦମ୍ ନ ନେଲେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ନ ଚଳେ। ଯିବାର କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ରାତି 2 ଘଡ଼ିରେ ନରିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? କ'ଣ କାମ ଏମିତି ବଳେଇଛି? ବିକ୍ରମପୁର ପାଖ ବୁଦୁବୁଦିକିଆ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ କଡ଼ରେ ସବାରି ଭିଡ଼ା ହେଲା। ଭଣ୍ଡାରୀ ତାର ମଶାଲ ଲଗାଇବାକୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଗୌଡ଼ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଖୁଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ଖୋଲି ଜଳଖିଆ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବେଣୁବୋଉ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। କିପରି ଠିକଣା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ବେଣୁକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭାବନା। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଭଣ୍ଡାରୀଟାର ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଦେଖା ନାହିଁ। ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ଉଖୁଡ଼ା ଖିଆ ସରିନାହିଁ। କାହୁଁ ପଲେ କାଙ୍ଗାଳ ଆସି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛତରଖିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୌଡ଼ମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ? ଯାହାର ପେଟ ପୋଡ଼େ ସେ କି କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାବେ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଏମାନଙ୍କର ଭାର ହାଣ୍ଡିକୁ ଘେରି ବସିଲେ। ମନା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପାଟି, ତାପରେ ଝିଙ୍କା ଅଟରା, ଶେଷକୁ ମରାମରି ପିଟାପିଟି ଚାଲିଲା। ଭୟରେ ବେଣୁବୋଉ ସବାରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି 2 ହାତରେ 2 ପାଖର କବାଟକୁ ଟାଣି ଧରିଲେ। ଏତେ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 6 ଜଣ ଧଡ଼ିଆ ଗୌଡ଼ କରନ୍ତି କ'ଣ? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଲେ, କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଖମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ନିଜେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରକ୍ତବୁହା ହୋଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସବାରି ଛାଡ଼ି ବିକ୍ରମପୁର ପଳାଇଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା କାମନା କରି। ଏଣେ ଏ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼େ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଓ ନିଜେ ମିଆଁ ସାହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଛିନଛତ୍ର ହୋଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସବାରିଟା ଭାଙ୍ଗି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ପାଖରେ ବେଣୁବୋଉ ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହିଯାଉଛି। ସଙ୍ଗରେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କ ହୁକୁମ ପାଇ ବେଣୁବୋଉଙ୍କୁ ସେଇ ସବାରିରେ ପକାଇ କୌଣସି ମତେ ଉଆସକୁ ଅଣାହେଲା। ତାପରେ ମିଆଁ ନିଜେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ସବାରି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ଭାରି ଧମକ ଦେଲେ। ରାଗରେ ଗୋଟାଏ ଗୌଡ଼କୁ ପ୍ରହାର ବି କଲେ। ଫଳରେ ରାତିରୁ ଉଠି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବୋହୂଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୌଡ଼ମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ଆଗନ୍ତୁକ କ୍ଷଣକାଳ ନୀରବ ରହି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କର ତବିୟତ ଭଲ ଅଛି। ମିଆଁ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ମୋ ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି।
ସବାରି ଗୌଡ଼ ସଜିଲ ଅଛି। ପ୍ରଧାନେ ମୁହଁ ବିକୃତ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାତି ଭାଇଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବିନା ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବି କେମିତି? ସେ ତ କିଛି ଆମ ଘରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପିଇଥିବେ ତ? ପାଣି ବି ପିଇ ନାହାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ହସି ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ମୁଁ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ ଠକିଦେବ। କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, ରାତିରେ ପଠାଣ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ତ? ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ପଠାଣ ହୋଇଯିବୁ ନାହିଁ, ପଠାଣ ଘରେ ପଶିବୁ ନାହିଁ। ଯେ ଗଲା ସେ ଗଲା। ତେବେ ହେବ କ'ଣ? ଅସମୟରେ ତକଲିଫରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ କରେ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ମୁଁ କିପରି କହିବି କ'ଣ କରେ? ମିଆଁ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାୟାମାନେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବେଳରେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ତ ତୁମେ, ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଜାତି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ କହିଲେ, ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କୁ ତମେ ସେହି କଥା କହିଦେବ। ଜାତି ଉପରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ। ଗୋଟାଏ ବିଧବା ବୋହୂ ପାଇଁ ସପ୍ତପୁରୁଷ ନରକରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ କାହିଁକି? ଏତିକି କହି ପ୍ରଧାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଲୋକଟି ଦୁଃଖରେ ସେଇଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାବିଲା, ହେ ଖୋଦା, ଜାତି ପାଇଁ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟତାକୁ ଏଇପରି ଛାଡ଼ନ୍ତି? ଏଇ ଜାତି ପାଇଁ ମୋର ଜେଜେବାପା ବି ତ। ଲୋକଟିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହା ଅନ୍ନର 12 ଭାଗ। ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।